کوئی حاجت ہے، نسبت مصطفیٰ سے۔ آج ایک خاتون نے ٹیلی فوننگ پروگرام میں کسی ملک سے مجھے بتایا کہ جب سے میں نے 1 to 9 کا عمل کیا، 129 بار سورۃ کوثر تھیلی پہ پڑھی، میری تھیلی میں سے سونا نکلتا ہے۔ یہ الفاظ ہیں، آپ ریکارڈنگ میں سنیں، یہ الفاظ ہیں اور ریکارڈنگ میں سنیں۔ آج پروگرام آج کا جو میں پوری دنیا کی سنتا ہوں، میری تھیلی میں سے سونا نکلتا ہے۔ کملی والے کی نسبت کے ساتھ، میرے آقا کی نسبت کے ساتھ جتنی بھی صورتیں ہیں، جتنی بھی آیات ہیں، جتنی بھی قرآنی نظام ہے، ان کی تاثیر کمال ہے۔ سارا قرآن کمال ہے، سارا قرآن بے مثال ہے کہ میں نے 129 بار سورۃ کوثر نہیں چھوڑی اور 129 بار سورۃ کوثر کو نہیں چھوڑا۔ ہاں، پر میری تھیلی سے سونا نکلتا ہے، جواہر نکلتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے 5000 سے کم کا نوٹ نہیں نکلتا، کوئی کہتے یہ نکلتا ہے، کوئی کہتے یہ نکلتا ہے۔ نسبت مصطفیٰ، کملی والے کی نسبت، آقا کی نسبت، سورۃ کوثر کی برکت۔ اس دعا کو یاد کر لے، اللہم انی اسألک۔ آپ نا سواری میں بیٹھے ہو نا، میں ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ کئی سفر میں ہیں، کئی سواری میں ہیں، کہیں ہیں، نفل سفر سواری میں آپ پڑھ سکتے ہیں، نفل سفر سواری میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے قیام فرض نہیں، اس کے لیے قبلہ رخ کا ہونا فرض نہیں، یہ بتا دوں آپ کو۔ کہیں گاڑی سواری میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ٹھیک خود ڈرائیونگ کر رہے ہیں، پھر نہیں، توجہ ڈرائیونگ کی طرف ہو۔ آپ نفل پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھتے ہوئے آپ وہیں پڑھیں، اور اس دعا کو نفل پڑھ کے دو، پھر اس دعا کو موبائل پہ لے کے، کاغذ پہ لے کے، یا سینے کے اندر کی پرتوں پہ اس دعا کو گڑ گڑا کے پڑھنا شروع کر دیں، اور اللہ سے ایک بات کہیں، مولا پردیسی کے ساتھ تیرے وعدے اور ہوتے ہیں۔ اٹھاؤ پردیسی ہاتھ، کتنے ہاتھ پردیسیوں کے ہیں؟ واہ مولا، اب دیکھ، اب تو کرم کر دے مولا، تو جانتا ہے پردیسیوں کے ساتھ تیرے وعدے اور ہیں۔ کلمے کے بعد سب سے اہم ترین چیز نماز ہے، تو نے پردیسیوں پہ وہی عادی کر دی۔ تو کہتا ہے پردیسی اگر تو تہجد نہیں پڑھتا تو کوئی حرج نہیں، تو سنت نفل نہیں پڑھتا تو کوئی حرج نہیں، تو 4 ہے 2 پڑھ لے، میں راضی بھی ہوں، خوش بھی ہوں، اور تو اگر 2 کی جگہ 4 پڑھ لے میں خود ناراض ہو جاؤں گا، میں رعایتیں دیتا ہوں تو سختیاں مانگتا ہے۔ کئی سفر میں جا رہے ہیں، یہ نفل پڑھ کے اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں، گڑ گڑانا شروع کر دیں، ہاتھ اٹھا کے مانگیں، بغیر ہاتھ اٹھائے مانگیں، جیسے مانگیں اس کو پڑھنا شروع کر دیں گڑ گڑا کے، اللہم انی اسألک، اور پھر پڑھتے ہو کہ مولا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اور میں نے یاد ہے ایک بات آپ سے پہلے بھی کہی، آج بھی کہہ رہا ہوں، جن دعاؤں سے پہلے اللہم آتا ہے اور ربنا آتا ہے، ان کی قبولیت آخری درجے کے کمالات کو چھوتی ہے۔ ساری دعائیں بابرکت، لیکن جن سے پہلے اللہم آتا ہے اور جن سے پہلے ربنا آتا ہے، ان کی دعاؤں کے کمالات، ان کی برکات، ان کے ثمرات، ان کی تاثیر، ان کی عرش کے ساتھ نسبتیں اور ہوتی ہیں۔ اللہم انی اسألک وتوجہ الیک، تیری طرف میری توجہ ہے، نبی الرحمہ، انی اسألک وتوجہ الیک بنبی، اللہم انی اسألک وتوجہ الیک بنبینا محمد، بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی الرحمہ یا محمد انی۔ اس دعا کو پڑھیں اپنے مسائل کے لیے، اس دعا کو پڑھیں اپنی زندگی کے لیے۔ اور ایک میں عجیب بات بتاؤں، یہ دعا مسجد نبوی تک نہیں ہے۔ اگر مسجد نبوی تک کے سارے عمل ہوتے تو پھر ساری دنیا جا کے مسجد نبوی میں عمل کرتی۔ میرے آقا کا فیض بر و بحر میں ہے، زمین و آسمان میں ہے، ہر پل ہر سانس میں ہے، ہر لمحہ ہر لہجہ میں ہے۔ میں ایک آبدوز کے اندر تھا، آبدوز، تو میں نے آبدوز سے اس بندے سے پوچھا، میں نے کہا نماز، اس دن ہم اس کے اندر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ میں کہا مولا تو نے کیسا عجب نظام بنایا، کیسا عجب نظام بنا۔ اس دعا کے ذریعے سے ہیں، اس دعا کے ذریعے سے اللہ مانگیں، اس دعا کے ذریعے سے اللہ کا حبیب مانگیں، اس کے دعا کے ذریعے سے اللہ سے رزق وسیع مانگیں، برکت عافیت مانگیں، نسلوں کے لیے راحتیں رحمتیں اور خیریں مانگیں اس کی دعا کے ذریعے سے۔ یہ میں آپ کو خصوصی دعا دی تھی، پہلے عرض کی تھی، آج یاد دہانی کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ اب دہرائیں میرے ساتھ یہ دعا، اللہم انی اسألک۔ اب پتہ کیوں دہرا رہا ہوں، پتہ کیوں دہرا رہا ہوں؟
क्या पता कौन यहां मकबूल और महबूब बैठा है, क्या पता कौन यहां उस करीम का करीबी बैठा है। हमारी नजर में उसकी कोई औकात नहीं, हमारी नजर में उसकी कोई हैसियत नहीं। हाँ, कश्ती जा रही थी, कश्ती, तो कश्ती में हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे, अल्लाह के वली थे। तो कश्ती में जो भी खाता था छिलका उन पे फेंकता था, लोग उन्हें छेड़ते थे, लोगों ने मजाक बनाया हुआ था, बेहैसियत बज़ाहिर, कुछ भी हैसियत नहीं। कश्ती का जो कंडक्टर था उसने कहा बाबा किराया दो, उन्हें 1 दिरहम दिया। उसने कहा मैं भी मजाक कर लूं, उसने कहा ये तो खोटा है, उठा के समंदर में फेंक दिया। कहा और लाओ, मेरे पास तो था यही, और कहां से लाए। उसने कहा लोगों से धोखा करता है, शक्ल बुजुर्गों जैसी है और खोटे सिक्के देता है, मैंने उठा के फेंक दिया, लाओ। उन्हें कहां से लाऊं। उन्हें कहा उठा के, अब सारे थे तो मजाक के मूड में, उठा के इसको समंदर में फेंक दो। जब फेंकने का देखा ना तो ऐसे अर्श पे सिर्फ देखा, बस खत्म। मछली के चारों तरफ, कश्ती के चारों तरफ मछलियां मुंह के अंदर सिक्के दिरहम दिनार लेके आई। देख के कहने लगे ना ये मेरा दिरहम है। और उस कंडक्टर कश्ती वाले से कहा ये दिरहम है। बज़ाहिर बेहैसियत लोग बैठे होते हैं, बेहैसियत, जिनकी कोई हैसियत नहीं, जिनको कोई कुछ नहीं समझता, पर जो अल्लाह से कसम उठा ले अल्लाह पूरी कर दे। हाथ उठाएं, मुंह पे फेरने से पहले पहले फैसले करवा ले। इस मजमे में पता नहीं कौन बैठा है और किसकी वजह से अजाब टला हुआ है, किसकी वजह से। एक बस जा रही थी तो एक बस में एक गरीब आदमी था, उसको सारे छेड़ रहे थे, हर बंदा उससे मजाक कर रहा। करते 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 ना बस बारिश एकदम बादल आए और बिजली कड़के और बार बार बस के ऊपर आए, फिर बस के ऊपर आए, आखिर खड़ा कर दिया। उसने कहा बस के अंदर कोई ऐसा बंदा यह है जिसकी मौत बिजली से आएगी। उन्होंने बस खड़ी करके कहा हर बंदा जाके उस दरख्त को हाथ लगा के आए। और हर बंदा जाता डरता डरता हाथ लगा के आता, फिर आ जाता, फिर आ जाता। आखिरी उसका मौका आया, उसने जाके हाथ लगाया और पीछे बिजली ने आके सबको मुका दिया, खत्म कर दिया। कि जब वो था तो बिजलियां आई थी, बर्बादियों की बिजलियां आई थी, जलाने की बिजलियां आई थी, पर उसकी वजह से बिजली टली हुई थी। हाँ, उसकी वजह से बिजली टली हुई थी। जब वो गया तो सबने, बिजली ने सबको जला के राख कर दिया। मैं आपको इकट्ठा क्यों पढ़वा रहा हूं, मेरी याद है मैंने पिछली दफा वादा किया था कि इस जुमेरात कुछ अमल दूंगा, एक और भी अमल करेंगे हम, एक और भी करेंगे, इसलिए इकट्ठा करवा रहा हूं, इसलिए इकट्ठा करवा रहा हूं। क्या पता कौन किस जज्बे के साथ बैठा है। अब आप ऐसा करें, पहले अपने मसाइल, अपने मुश्किलात, अपने सूल, अपने दर्द, अपने गम, अपने दुख, अपनी परेशानियों को तसव्वुर में लाएं पूरा, और तसव्वुर में ला के ना, तसव्वुर में ला के तस्बीह खाने के निजाम को, दाएं बाएं से वुसअत को, क़यामत तक की वुसअतों से बचने को, क़यामत तक के फितनों से बचने को, सारे निजाम को तसव्वुर में लाएं। तसव्वुर में लाने के बाद मेरे साथ पढ़ें दिल की गहराइयों से, और यकीन जानिए मुझे यकीन है जब आप उठेंगे आपके गम टल जाएंगे, जब आप उठेंगे आपको बहारें मिल जाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मेरी वजह से नहीं, कमली वाले की इस मसनून दुआ की वजह से। हाँ हाँ इंशाअल्लाह जब आप उठेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मजमा, हम इसको 3 दफा पढ़ेंगे, आज इसको 3 दफा पढ़ेंगे। क्या ख्याल है जी, 3 दफा से मुराद सिर्फ 3 दफा होगा? ये मजमा गलियों में बैठा हुआ अल्लाह की नेक बंदियों का मजमा, बिल्डिंगें भरी हुई हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, फरिश्ते हैं, हदीस में आता है क्या पता जिन्नात भी होंगे, और फिर लाइव पूरी दुनिया का मजमा, जो पूरी दुनिया इस वक्त हमारी इस बात पे, इस आवाज पे, पूरी दुनिया का मजमा, ये मजमा बैठा है। अब गम सोचें, दुख सोचें, आए हैं गम को, दुख सोचने के लिए, गम सोचने के लिए, परेशानियों को सोचने के लिए ये दुआ डाल दी है, सोशल मीडिया पर यह दुआ डाल दी है। अब सोचने के लिए, अब मेरी तरफ तवज्जो करें, सोच लिया, अब सर झुकाएं, अपने मकासद, अपने मसाइल, लेकिन मैं सर फिर उठवाऊंगा। एक वादा करें, पहले अल्लाह से अल्लाह को मांगे, फिर बाकी सब कुछ मांगे।
इलाही कोई तुझसे कोई क्या मांगता है, इलाही मैं तुझसे तुझे मांगता हूँ, याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई ना मुझको याद रहे, तुझ पे सब घर बार लुटा दूं, खाना ये दिल आबाद रहे, नजर से अपनी सबको गिरा दूं, फकत तुझसे फरियाद रहे, और यार रहे यार अब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं, हर वक्त जिक्र फिक्र में तेरे मस्त रहूं, मस्त रहूं, मस्त रहूं, सरशार रहूं, होश रहे ना मुझको किसी का मगर मैं तेरा होशियार रहूं। अब डूबे दिल की गहराइयों में, डूब के आज के इन सातों में, जहां परदेसी भी हैं, जहां मुसाफिर भी हैं, जहां तौबा करने वाले जवान भी हैं, जहां ठोकरे खाने वाले अल्लाह दुखियारे भी हैं, जहां मरीज भी हैं, जहां कबूलियत वाले वली भी हैं, जहां ऐसे लोग भी होंगे जिनकी अल्लाह कहता है मेरे बंदे मुंह पे हाथ फेरने से पहले पहले मैं फैसले कर देता हूं। कौन होगा, किस हैसियत में होगा, वो मर्दों में है, वो औरतों में है, वो बच्चों में है, वो बूढ़ों में है, वो जवानों में है, वो परदेशियों में है, वो देशियों में है, कहां है, कौन है उसकी बारगाह में, कौन महबूब है, मतलूब है, मकसूद है, कौन है वो रब जाने, पर दुआ की ताकत यकीन से करने वाले को मिलती है। और मेरा दिल कहता है, मेरा विजदान कहता है, मेरा जज्बा उस कमली वाले की मसनून दुआ की 100% तासीर में कहता है इंशाअल्लाह आज ये मजमा और जो पूरी दुनिया का मजमा हमारे साथ है महरूम नहीं उठेगा, बेफैज नहीं उठेगा, झोलियां खाली लेकर नहीं उठेगा, मुरादें पाकर, राहतें पाकर, रहमतें पाकर, इज्जतें पाकर, खुशियां पाकर, रहमतें पाकर, औलाद की, नसीब की, बख्त की मुकद्दर पाके इंशाअल्लाह उठेगा। पढ़े मेरे साथ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका व तवज्जहु इलैका बिनबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्युर रहमा या मुहम्मद इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बिका अन तुकजा हाजती, अन तुकजा हाजती, अन तुकजा हाजती। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्युर रहमा या मुहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बिका अन तुकजा हाजती, अन तुकजा हाजती, अन तुकजा हाजती। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्युर रहमा या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद। या मोहम्मद इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बिका अन तुकजा हाजती, अन तुकजा हाजती, अन तुकजा हाजती। आमीन 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 बेहुरमत सैयदुल अबरार वल मुरसलीन। कितना ताकतवर अमल है, बैठे बैठे कर लिया, बैठे बैठे कर लिया, और इतने बड़े मजमे ने किया, इतने बड़े मजमे ने किया। मैं तो बहुत पुरुमीद भी हूं उसकी रहमत से, इस दुआ की ताकत से, इस दुआ की तासीर से इंशाअल्लाह सुमा इंशाअल्लाह आप कामयाब हैं, आप झोलियां भर के उठे हैं, आप बहारें लेकर उठे हैं, आप बरकतें लेकर उठे हैं। इस दुआ की तासीर, इस दुआ के वादे सदियों से 1400 साल से लोग इस दुआ के जरिए बहारें पा रहे हैं, बरकतें पा रहे हैं, रहमतें पा रहे हैं, इज्जतें पा रहे हैं, रिस्क पा रहे हैं, सेहत पा रहे हैं, रिश्तों की तंगी दूर करा रहे हैं, अल्लाह की रहमत को मुतवज्जह कर रहे हैं, और गैब से बख्त खुलवा रहे हैं, नसीब खुलवा रहे हैं, और झोलियां भर रहे हैं, और इंशाअल्लाह आपकी भी भरी गई। कोई शक है? कोई शक है? कोई शक है? इंशाअल्लाह यकीन है। और अपने इनफरादी मामूलात में, अपने इनफरादी मामूलात में, अपने इनफरादी लम्हों में इस दुआ को पढ़ा करें, इस दुआ से दोस्ती करें, इस दुआ को याद कर लें। कोई मुश्किल नहीं है याद करना,
چھوٹی سی دعا ہے، کاغذ پہ لکھ کے. میں نے اپنی اکثر دعائیں کالج جاتے ہوئے یاد کی ہیں، سکول جاتے ہوئے یاد کی ہیں، اپنی کاپیوں پہ لکھ لیتا تھا، کاغذ پہ لکھ لیتا تھا. میں نے کالج جاتے ہوئے، سکول جاتے ہوئے بہت دعائیں یاد کی ہیں، بہت دعائیں. یا جو پیریڈ کے بعد وقت بچتا تھا یا جو بریک ہوتی تھی، میں بیٹھ کے دعائیں یاد کرتا تھا، یا وظائف کرتا تھا، یا پھر کتابیں پڑھتا تھا. ایک تو یہ دعا آپ کی خدمت میں عرض ہے. ایک اور تحفہ دیتا ہوں، اور اس تحفے کے بارے میں یہاں تک تسبیح خانے کی پوری دنیا میں مشہور ہے. اس تحفے کے بارے میں وہ کہتے ہیں جی یہ تحفہ ایسے ہے جیسے کریڈٹ کارڈ، یوں کارڈ جالو اور پیسے چھن چھن آتے ہیں.